तो रीतिनीति अनुसार चल स्टार्ट कर आम फ्रेश वीडियो। जय जगन्नाथ भाई भूण मैंने केमती सेमती भल था जी भल जगन्नाथ द्वारा भले जाओ और भलसे रुह। तो आज डे नंबर मोर 22 जोटा कि मुझे पहुँच जाइली बनारस रे। तो मुझे 2 दिन है थी फाइनाली आज रूम छाड़ी दूचे। सत कथा कह गले बहुत दुख लगुच है कि रूम छाड़ी दूचे। तो मु भाभी कि आज भी रही से शुई 9टा जाए। तो किए उठेली फोन फोन कले भी मुठु नी एमती बाध्य हेली गोटे किसी कारण बाध्य हेली जीवा पड़ूँ मत। तो ना आज भी रही जाती भावुली। तो छाड़ से किसी ना आउ जा बहुत दुख लगुच। बनारस फाइनाल छाड़दा एब टाइम है 11टा। तो चलतु तलू जा पैक पैक करदा सब मु तलू धरिक जाऊँगी सब पैक करदेवी तापर आपण मन बाहर टाइम देखी। फाइनाली मो रूम छाड़ दूसरी बहुत दुखर सहित भाई जा रहा हूँ। ठीक है पापा जी जा रहा हूँ जी। तो ये थी सतता गले दुखर जाओ पड़गला। तो फाइनाली गाइस मु पहुँच जाए काशी विश्वनाथ धाम रे। देखी पार्थ आपण मैंने केमी भीड़ मु मो साइकेल को लेकिन पहुँच जाइए काशी विश्वनाथ। वाओ फाइनाली पहुँची गली काशी विश्वनाथ। से मुझे भिड बन नी मंदिर तो मत भल लगे एक्चुअली। एबे 30 किलोमीटर पलि आसले आउ 30 किलोमीटर जावा जूनपुर ना जाउनपुर गोटे अच्छी सेठू को जावा गोटे हाईवे रे साइड रे थिले हाईवे साइड रे थिले। एबर टाइम है 2टा तो शीघ्र शीघ्र जावा। तो गाइस मु आसिक से टोटाली भिड बनईनी गोटे गुरुजी देखु तेलेंगाना ताके पदयात्रा तेलेंगाना तेलेंगाना तो ताके तेलेंगाना पदयात्रा कर जय श्रीराम बाना धरिक। तो एमती बाटर पदयात्रा कर तेलेंगाना आस बहुत सारा एमती मिले खुशी लगे देखिए। जय जगन्नाथ। हम अभी अयोध्या जा रहे। तो फाइनल गाइस मुझे पहुँची जाइए गोटे पेट्रोल पंप रे। प्रथम गोटे पेट्रोल पंप मत रहा लेकिन से सुविधा भल नाला पलि आसती आउ गोटे जगार मत पार्टी करते रहा पार्टी करते सेठू भी पलि आसती कहि मुझे आगे विषय कहि। आउ गोटे पेट्रोल पंप मो सामने अच्छी सेठी गाड़ी आगे मु अच्छी आउ ये जूस दुकान आम भाई गोटे जूस पीऊँ मत सेकेंड एक्चुअली भाईटा भाई तुम्हारा दुकान है ना ये जी। तो आंकर दुकान ये अच्छी फ्रंट रे अच्छी तो मत से रहा देले आउ पीऊली भी ये रही मुझे आपको किसी गोटे इंपोर्टाट कथा कहे से भिडियो जोड़ी रोज है। तो आज वीडियो तो सेते किसी ना खास नाला। तो काली बहुत भल वीडियो आनिबी एवं गोटे कथा कहबार कि एठू मु आसिकी रही जाती गोटे पेट्रोल पंप रे। तो पेट्रोल पंप रे तो मु बढ़िया से अच्छी फास्ट मत मना करते गोटे जगार आ गोटे जगार भी माने जनू पचारे पेट्रोल पंप को भैया भैया सुनो से सुनलानी पुणी थर मुझे कहली भैया क्या है मत एत बड़ बाटर कहला मैं थोड़ा रुक सकते हो क्या इधर कहला से कहला पूछ लो उधर पूछ लो लग मुझे गोटे जाकि से पचारा से घरे नथिले आउ गोटे से भाईटा को पचारि भैया सुनो सी शुणिला मो कथा शुणला बट मत किसी रिप्लाई देना मुझे कहली पेट्रोल पंप खराब हम भल लगे तो सेठू मुझे सीधा पलि आसिली आउ गोटे पेट्रोल पंप को बाहर देखिपे यही पेट्रोल पंपटा आउ गोटे पेट्रोल पंप थी एबे से भाईटा को पचारा पूरा सांगे सांगे हाँ कहीदे ओके रेस देखते खाली एमती कहले। तो सांगे सांगे ये रहीगले कैंपिंग टेंट पकईकि रही जाइए बढ़िया से रही है। तो मत जड़े कमेंट करते तुम गैस हांडी कहीं एक्चुअली मु सबू जिनस सामान छाड़ी देछि कहिनी आपण मानक। प्रथमे जो गैस हांडी सब धरती मु भवानीपाटन जो थी से गैस हांडी छाड़देली। तो बलांगीर गला को पुणी थे गैस हांडी सामान जी से सब अधा सामान रखीदेली सेठू रखी सारा पर भाई आसला बलांगीर सी सेठू बलांगीर सामान धरिकी पड़ेगा तापर भवानीपाटना जाकि माणिकेश्वरी माँ को दर्शन करी सेठू गैस हांडी धरिकी घर को पड़ेगा। तो ये पड़ेगा सामान से मत फ्री है। तापर पुणी थे जो बलांगीर बाहरी संबलपुर को जावाई बरगढ़ रही बरगढ़ रहा सेठू जो बाहरी से नानी घर रही बरगढ़ में आम नानी घर रही ताके भी रखी बहुत भल पाए धन्यवाद। तो से बाहर
ମୋର କିଛି ସାମାନ ଆଉ ରହିଯାଇଥିଲା ଏପଟ ସେପଟ ସାମାନ। ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ଟେ ମୋର ଖାନ୍ଦଳା ବ୍ୟାଗ୍ଟେ ଥିଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ସେ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ନାହିଁ। ହେଲେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଖାଲି ଅଛି, ପଛରେ ପକାଉଛି। ଆଉ ଆମର ବଡ଼ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଗୋଟେ ଖାଲି ଅଛି, ଏଇ ବଡ଼ ବ୍ୟାଗ୍ଟାକୁ। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଇଏ ତ ଛୋଟ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଛାଡ଼, ଇଏ ଖାଲି ସବୁ ପଇସା ପତ୍ର ରଖିବା ପାଇଁ କି ଯାହା କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ସାମାନ ରଖିବା ପାଇଁ। ତ ସେ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ସମ୍ବଲପୁରରେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ସାଇକେଲ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଛନ୍ତି, ପୁରା ଖାଡ଼ି ସ୍ପୋକ୍ ଖାଡ଼ି ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ପୁରା, ସେଠି ରାତିରେ ସେଦିନ ମୁଁ ମାନେ ଗୋଟେ ଭାଇଟେ ମୋତେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିର ଭାଇଟେ ମୋତେ ରଖେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର RSS ସଂଘଟି ରଖେଇଥିଲେ। ତ ସେଦିନ ରାତିରେ ହେଇଥିଲା 10ଟା ଟାଇମ୍। ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଇ ପ୍ରେସର୍ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ମୋର ସାଇକେଲ ଭାଙ୍ଗୁଛି, ନହେଲେ ଆଉ କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ଏ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷରୁ ହିଁ ମୋର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ସାଇକେଲ। ଭାବିଲି ସେ ବ୍ୟାଗ୍ଟାକୁ ଫୁଲ୍ ସାମାନ କରିଦେବି, ପଠେଇଦେବି ଘରକୁ। ତ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସୋନୁକୁ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ କହିଲି ଏ କଥା କି ଏମିତି ଏମିତି ବହୁତ ଭାରି ହେଇଯାଉଛି, କ'ଣ କରିବା କ'ଣ ନାହିଁ କହ। କହିଲାକୁ ମୁଁ ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଡାକିଥିଲି, ଆସେ ସମ୍ବଲପୁର ଆସେ ନେଇଯିବୁ ସାମାନ ଯାକ। ସିଏ ହଁ ବି କରିଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ନାଇଁ ସିଏ ଆସିବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି, ଗୋଟେ ସାମାନ ନେବା ପାଇଁ ଆସିବ କି। ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ନହେଲେ ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇକି ସମ୍ବଲପୁର ଦେଇଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିବି। ସମ୍ବଲପୁର ଅଛି କାରଣ ଅପସନ୍ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ଅପସନ୍ ନାହିଁ, ହେଲା କି। ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଅଛି ବୋଲେ ଅପସନ୍ ଅଛି। ତ ଭାବିଲି ସେମିତି ନାଇଁ ପଠେଇଦେବି, ବହୁତ ଭାରି ହେଉଛି। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଲଗା କଲି ସାମାନ, ସେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଫୁଲ୍ କଲି, ସବୁ ଫ୍ୟାନ୍ ସବୁ ଦେଇଛି ମୁଁ। ଫ୍ୟାନ୍ ବି ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ, ଆଉ ବହୁତ ଗରମ ହେଉଛି ଟେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ହେଲା କି। ଏ ଟେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଅଛି ଯୋ ବହୁତ ଗରମ ହେଉଛି, ହେଲା। ତ ଟେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ, ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ବି ଦେଇଦେଲି, ଆହୁରି କିଛି କିଛି ସାମାନ ଦେଇଦେଲି, ବହୁତ କିଛି ସାମାନ କାଢ଼ିଦେଲି, ହାଲକା କରିଦେଲି। ଫିର୍ ବି ବ୍ୟାଗ୍ ଭାରି ହେଉଛି, ଚଳିବ, ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଛି, ହେଲା। ତ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କଲା ଭଳିଆ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲି। ସେଠୁ ମୁଁ ରାତିରେ ଥିଲା, ହେଲେ ସକାଳୁ ମୋତେ ଆସିବାର ଥିଲା ବହୁତ ଦୂରକୁ, ସମ୍ବଲପୁରରୁ ବାହାରିକିରି ଦର୍ଶନ କରିକି ପୁଣି ଥରେ ଆଗକୁ ଆସିବାର ପଡ଼ିଥିଲା। ତ ସେଦିନ କ'ଣ କରିବି ହେଲେ ମେନ୍ କଥା ହେଲା କ'ଣ ଯେ ଯେଉଁ ମୁଁ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ସିନା ପଠେଇଦେବି ସାମାନ, ହେଲେ ସେଇଟା ଖାଲି ରାତି ବସ୍ ଯାକ ଅଛି। ରାତି ବସ୍ ଯାକ ଥିଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯିବ ନା। ମୁଁ ରାତି ହେଇଗଲାଣି ପ୍ରାୟ 10ଟା, ଆଉ କେଉଁ ବସ୍ ଥିବ। ତ ରାତି ଭଳିଆ ନାଇଟ୍ ୱାଚ୍ ଯାକ ବାହାରୁଛି ନା। ତ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିଲି କି କ'ଣ କରିବି। ତାପରଦିନ ତ ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଆଉ ନା। ନାଇଁ ଯଦି ଦେଇନଥାନ୍ତି ସେଦିନ ରାତିରେ ଯଦି ଦେଇନଥାନ୍ତି, ତା ପରଦିନ ଜଗିଥାନ୍ତି, ତାପରେ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେଦିନ ଗୋଟେ ଲସ୍ ଯାଇଥାନ୍ତା। ସେଇ RSS ସଂଘରେ ରହିଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ଏତେ ଗୋଳିଆ କଚ। ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ଦେଇଦେବି ଏବେ ଯଦି ଥିବ ଗାଡ଼ି। ତ ସୋନୁ ମୋତେ କହିଲା ଏବେ ଗାଡ଼ି ଥିବରେ ଆଉ ଦେଖେ ଟିକେ। ତ ମୁଁ ଯେଉଁଟା RSS ସଂଘରେ ରହିଥିଲି ସେଠୁ 5 କିଲୋମିଟର ଗାଡ଼ି ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି, ସେତେବେଳକୁ ସଜାସଜି କରିକି 10ଟା 20 5 କିଲୋମିଟର ଯିବି, କ'ଣ ଯିବି। ଫିର୍ ବି କହିଲା ଦେଖେ ଯା, ଧରିକି ଯାଇଥା ବ୍ୟାଗ୍, ନହେଲେ ଯିବୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଅସୁବିଧା ହେବ ଆଉ। ନହେଲେ ତା ପରଦିନ ଦେବୁ, ନହେଲେ ମୁଁ ଆସିବି, ନହେଲେ ତୁ ଆସିବୁ, ଏମିତି ଆମେ କଥା ହେଲୁ। ତାପରେ ମୁଁ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି କହି ବ୍ୟାଗ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଲଗା କରିଦେଇଥିଲି। ସେଠର ଗୋଟେ ଆମର ସିମନବାଡ଼ର ଗୋଟେ ଭାଇଟେ ରହୁଛନ୍ତି, ହେଲା କି। ତାଙ୍କେ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କଲେ, କହିଲେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଏମିତି ବ୍ୟାଗ୍ ଅଛି, ଦେଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ କେଉଁ ଗାଡ଼ି ଥିବ। ସେଠର ଗୋଟେ RSS ସଂଘର ସାର୍ ଥିଲେ, ହଁ 10ଟା ଅଧେରେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଅଛି ଶୁଭମ କହିକି। ତ ମୁଁ ଟିକେ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଅଛି, ଆହୁରି 5 କିଲୋମିଟର, 10 ମିନିଟ୍ରେ 5 କିଲୋମିଟର ଯାହେଲେ ବି ହେବନି। ଫିର୍ ବି ଟ୍ରାଏ କରିବି ବୋଲି ଭାବିଲି। ଆହୁରି ରାସ୍ତା ଦେଖିନି, ମୁଁ ମ୍ୟାପ୍ ଦ୍ୱାରା ଆଗା ଯିବି ନା। ରାସ୍ତା ଦେଖିଥିଲି ଆହୁରି ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ପଳେଇବି, ମ୍ୟାପ୍ ଦେଖି ଯିବି କେଉଁଠି ହମ୍ସ ଅଛି କ'ଣ ଅଛି। ତ ସେଇ ଭାଇ ଆସିଥିଲେ, ରାତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେଇ ଭାଇ ଆସିଥିଲେ ଚାବି ପକି। ବାଇକ୍ରେ ଆମେ ଗଲୁ, ବାଇକ୍ରେ ଆମେ ଯାଇକିରି ସେଇଠି ସମାନ ମାତ୍ରକ 5 ସେକେଣ୍ଡ ହେବ, ମାନେ 1 2 3 4 5 ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଦେଇପାରିନଥାନ୍ତି ସେ ବ୍ୟାଗ୍। ପୁଣି ଥରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଦିନ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ନହେଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା କି ଅସୁବିଧା, ମୁଁ ଧରିକି ଆସିଥାନ୍ତି, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା କି ମୁଁ କାହାକୁ ସାମାନ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଏମିତି ହେଇଥାନ୍ତା, ହେଲା। 5 ସେକେଣ୍ଡ, ଆମେ ଯିବାର 5 ସେକେଣ୍ଡରେ ଗାଡ଼ି, ଆମେ ଗଲୁ, ଜଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲା। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର। ଭାଇନା ରଖ ବୋଲି କହିଲୁ, ମୋତେ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ସେ ଭିତରେ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ସବୁ ସାମାନ ଅଛି, ମୁଁ ଟ୍ରାଭେଲିଂ କରୁଛି ତ ବହୁତ ସାମାନ ହେଲା, ମୁଁ ପଠାଇ ଦେଉଛି। କେଉଁଠି ଗଲିବ? ତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓହ୍ଲେଇ ବୋଲି କହିଲେ। କେତେଟାକୁ ପହଞ୍ଚିବ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ସବୁ ପଚାରି କଲେ। ତାପରେ 100 ଟଙ୍କା ନେଲେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କାମ ହେଇଯିବା ଦରକାର। ତ ସେଇଠୁ ସବୁ ସାମାନ ଦେଇଥିଲି। ତ ଏମିତି ହେଇକିରି 3 ଭାଗରେ ସାମାନକୁ ମୁଁ ଥୋଇ ଆସିଥିଲି। ଗୋଟେ ଥର ଥୋଇଲି ଆମର ଭବାନୀପାଟଣାରେ,
ସେକେଣ୍ଡରେ ଥୋଇଲି ଆମର ଦିଦି ଘରେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ, ଥାର୍ଡ଼ରେ ଥୋଇଲି ମୁଁ ଇଏ ଥାର୍ଡ଼ରେ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଆମ ଘରକୁ। ତ ଅପସନ୍ ଥିଲା ତ ଦେଇଦେଲି। ତ ଏବେ ପୁରା ହାଲକା ଟିକେ ଏବେ ବି ଅଛି ସାମାନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ହାଲକା ଏବେ ହେଇଯାଇଛି ହେଲା। ମତେ ବି ନିଦ ଆଇଲାଣି ଦେଖୁଥିବେ। ଆଜିର ତ ଟ୍ରିପ୍ ଟିକେ ଏମିତି ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି କାରଣ ଏତେ ଝଡ଼ ଝିଞ୍ଝଟରେ ମାନେ ସାମ୍ନା କରିକି ଆସିକି ମୁଁ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦର୍ଶନ କଲି। ସେଇଟା ବି ମୁଁ ନିଜ ସାଇକେଲରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରୁ କେଉଁ ପିଲା କରିନାହାନ୍ତି। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିର ପ୍ରଥମ ପିଲା ମୁଁ ଯେଉଁଟାକି ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ କରିଛି ଏବଂ ସାଇକେଲରେ ଦର୍ଶନ କରିଛି ସାଇକେଲରେ ଆସିକି। ତ ନିଜକୁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଫିଲ୍ ବି ହେଉଛି ସତ କଥା। ତ ମୋ ଏଇଟା କେବେ ବି ମୋର ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା କେମିତି ଆପଣମାନେ ଯଦି ନଥାନ୍ତେ କି ଘରର ଭଲ ପାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଯେତିକି ଆପଣମାନେ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଯେତିକି ମୋତେ ଆସିଲାଠୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିନା କେବେ ବି ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ଜଣକରେ କେବେ ହେବନି। ଭାଗ୍ୟ ତ ସାଥ ଭାଗ୍ୟ ଦେଇଦେଇ କେତେ ତୁମ ଭାଗ୍ୟ ଯଦି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଚଳିବ। ଭାଗ୍ୟ ତୁମର ଠିକ୍ ଥିଲେ ବି କିଛି ତୁମେ ଏଇଟା ରାଇଟ୍ କରିପାରିବନି କାରଣ ଯଦି ଲୋକମାନେ ସାଥ ଦେଲେନି ନା ତୁମେ କିଛି କରିପାରିବନି। ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ରହିବା ଦରକାର ଏଇ ଟୁର୍ରେ। ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା, ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା, ସାଙ୍ଗସାଥିର ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା ହେଲା। ମୋର ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ସାଙ୍ଗର ବି ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା। ତ ସେମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆଜି ଏଠି ଆସିପାରିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉ 130 କିଲୋମିଟର ରହିଲା ଅଯୋଧ୍ୟା। ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ମାରିଦେବି 130 କିଲୋମିଟର କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧା ହେବ ବୋଲି। ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ 130 କିଲୋମିଟର ମାରିଦେବି ଅଯୋଧ୍ୟା ରହିବି କେଉଁଠି ରାତି ହେଇଯିବ ତ ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋତେ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଭାବିଛି କାଲି 100 କିଲୋମିଟର ମାରିଦେବି ରହିଯିବି 5ଟା 4ଟା 5ଟା ରହିଯିବି ପହଞ୍ଚିବି ଆରାମସେ। ମୁଁ 4ଟା 5ଟା 3ଟାରେ ହିଁ ପହଞ୍ଚିବି ସେମିତି ମାରିକି ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ସେଇଟା। 5ଟାରେ ରହିଯିବା ଆରାମସେ। ତା ପରଦିନ ଉଠିକି ସକାଳୁ 6ଟାରୁ 7ଟାରୁ 30 କିଲୋମିଟର ମାରିଦେବା। ତ 30 କିଲୋମିଟର ମାରିଦେଲେ ଟାଇମ୍ ହେବ 9ଟା 10ଟା ଭିତରେ ମୁଁ ଅଯୋଧ୍ୟା ପହଞ୍ଚିବି। ସେଠୁ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ନେଇକିରି ସେଦିନ ରାତିରେ ବା ଦିନରେ ଦର୍ଶନ କରିଦେଇକିରି ଲାଇନ୍ ଲଗେଇକି ଦର୍ଶନ କରିଦେଇକିରି ତାପରେ ସକାଳୁ ରୁମ୍ ଛାଡ଼ିଦେବି ଏବଂ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ବାହାରି ପଡ଼ିବି ସିଧା ହରିଦ୍ୱାର ବରେଲି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଟେନସନ୍ ଯିବ। ତ ଏମିତି କିଛି ଥିଲା ଅପଡ଼େଟ୍। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ବନେଇଥିଲି ତ କହିବାର କିଛି ଥିଲା ବୋଲି କହିଦେଲି। ବ୍ୟାଗ୍ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ସାମାନ କାଢ଼ି ଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଭାବୁଥିବେ ନା ହାଣ୍ଡି ନେଇଥିଲା କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ଗ୍ୟାସ୍ ହାଣ୍ଡି ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଉନି, ବାହାରୁ ପଦାରୁ ଖାଉଛି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବହୁତ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ଆମର ଏଇଠି ଖାଇବା। ବନାରସରେ ତ ବହୁତ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ହେଲା କି। ବନାରସରେ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ କହିଲି ବା ଗୋଟେ ପାନ 50 ଟଙ୍କା 30 ଟଙ୍କା ସେ କଥା ଛାଡ଼। ବନାରସ ପାନ ସେମିତି ହେବ। ଆଉ ଗୁପଚୁପ୍ 10 ଟଙ୍କା ଆଉ 3ଟା। ଗୋଟେ ଖାଲି ମୌସମ୍ବିକା ଜୁସ୍ ହେଉଛି ଆମର 30 ଟଙ୍କା ଗ୍ଲାସ୍। ଆରେ ଭାଇ ଟ୍ରାଏ କଲେ ଆଉ ବହୁତ ପଇସା ଲାଗେ, ସବୁ ବହୁତ ପଇସା। ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ଯାକ ସେମିତି ପଇସା ହେବ ବି, ଆମେ ସେଥିରେ କିଛି ଧରିଲେ ହେବନି। ଯେଉଁ ଗାଁ ଯିବା ସେ ଫଳ ଖାଇବା ହେଲା। ହଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ବହୁତ ଗପି ଦେଲିଣି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ବିଜାର ଲାଗିଥିବ। ତ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି 1K କ'ଣ ପାଇଁ ରେ 1K ଆରେ 1K ମୋର ଆଉ ଥରେ 1K ଲାଗିଯିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ହେଲା କି। 1K ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆଉ 1K କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ମୋର ବହୁତ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ଜାଣୁଛି ହେଲା। ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବାହାରୁ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖୁଥାଉ ସେମିତି ଭିଡ଼ିଓ, ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥାଉ ସେମିତି। ତ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, 1K ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ମୁଁ ତ କେବେ କହୁନଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏବେ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କାରଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ 1K ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି ନା। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଜଲ୍ଦି କରିଦିଅ। ଆମର କେମିତି ଭାଇର ମନିଟାଇଜ୍ ହେଇଯିବ ଜଲ୍ଦି। ତମ ଭାଇର ମନିଟାଇଜ୍ ହେଇଯିବ ନା, ତ ମନିଟାଇଜ୍ ହେଇଯିବ ଜଲ୍ଦି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, 1K କରିଦିଅ। ତ ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚାଇଥିଲି ଗୋଟେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ରହିବାକୁ ଦେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ପୁରା ସେଫ୍ରେ ଅଛି ଆଉ କିଛି କହୁନି, ଆପଣମାନେ ବୋର୍ ହେଇଯାଇଥିବେ। ଏଠୁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ରଖୁଛି ହେଲା କି। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।